Praise the Lord. We welcome you all once again in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. And it's great to be in the presence of the Lord. We'll just pray. Lord, we just want to thank you and we submit to your very presence, Lord. And Holy Spirit, Spirit of the living God, guide us, strengthen us. And Lord, help us, Lord, to grow in you, Lord. And we pray, Lord, that in everything, Lord, we want, Lord, your word to deliver us, your word to strengthen us, your word to comfort us, and let your name be glorified. And we come against every obstacles, we come against every spirit, Lord, that comes against, Lord, your people, and anything, Lord, that is trying to distract, anything, Lord, that tries to break, Lord, the goodness, Lord, that you have kept for your children, Lord. We just break it in the mighty name of Jesus, and we speak, Lord, life. We speak the very Spirit of the Lord to move. As we praise and worship you, Lord, we pray, Lord, with the same spirit of thanksgiving and praise and worship. Lord, let your word flow through in Jesus' name. Amen. Amen. So, uh, I just want to give something to you that is very important for our life. நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒன்றை நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன். Now, everything is important for our life. எல்லாமே நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு முக்கியம்தான். But I'm just going to say something that is hidden in our life that we can try to bring it out. நான் சில காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில மறைவா இருக்கிறதை நாம் வெளியே கொண்டு வர நான் சொல்ல போகிறேன். The Israelites were so close to the promised land. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்கு மிகவும் அருகாமையில் இருந்தார்கள். They were almost the sight distance from getting into the promised land. அவர்கள் கொஞ்சம் பார்க்கிற தூரத்துல தான் அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்கு போறதுக்கு இருந்தார்கள். They received the promise by faith. விசுவாசத்தினால அவங்க அந்த வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள். The Lord called them, and based on that promise they left Egypt. அந்த வாக்குத்தத்தத்தை அடிப்படையில் அவர்கள் எகிப்து தேசத்திலிருந்து வெளியே வந்தார்கள். They started their journey by faith. விசுவாசத்தினால அவர்களுடைய பயணத்தை தொடர்ந்தார்கள். They had lots of obstacles. நிறைய அவர்களுக்கு தடைகள் இருந்தது. They had difficult times. கஷ்டமான நேரங்கள் இருந்தது. But they are passing through all that. They came to the edge of the promised land. அதையெல்லாம் கடந்து வந்து அவர்கள் அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்கு அருகாமையில் வந்து விட்டார்கள். So only one thing stood between them and the promised land. ஒரே ஒரு காரியம் அவர்களுக்கும் அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்கும் நடுவில் இருந்தது. And that one thing was to be overcome by faith. அந்த ஒரு காரியம் அவர்கள் விசுவாசத்தினால அதை மேற்கொள்ள வேண்டும். Trust that the Lord was with them and they should have just moved forward into the promised land. அவர்கள் அந்த தேவன் மீது நம்பிக்கையை வைத்து அவர்கள் முன்னோக்கி சென்றிருக்க வேண்டும் அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்கு. But you know what happened? They were not able to go into that, but they wandered around 38 and a half years more, and the most of the generation didn't see the promised land. உங்களுக்கு தெரியும் என்ன நடந்தது என்று. அவர்கள் அந்த 38 வருஷம் அந்த வனாந்தரத்தில் அவர்கள் அலைந்து திரிந்தார்கள். அந்த சந்ததியார் அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்கு போகவில்லை. Now when they were in the edge of the promised land, அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்கு அருகாமையில் இருக்கும் பொழுது there were 12 people who are representative of the whole tribes of Israel. They went to spy the land. அந்த 12 இஸ்ரவேல் கோத்திரத்திலிருந்து 12 பேர் அந்த தேசத்தை உளவு பார்க்க அனுப்பினார்கள். So when they spied, and this was the reply they received or brought back. அவர்கள் உளவு பார்த்துவிட்டு இந்த செய்தியை தான் கொண்டு வந்தார்கள். In Numbers chapter 13 verse 31 to 33, if you read, என்னாகமம் 13:31 லிருந்து 33 வரைக்கும். But the men who had gone up with them said, we are not able to go up against the people, for they are stronger than we. கூட போய் வந்த மனிதரோ, நாம் போய் அந்த ஜனங்களோட எதிர்க்க நம்மாலே கூடாது, அவர்கள் நம்மை பார்க்கிலும் பலவான்கள் என்றார்கள். Verse 32, and they gave the children of Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, the land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants, and all the people who we saw in it are men of great stature. நாங்கள் போய் சுற்றி பார்த்து வந்த அந்த தேசம் தன் குடிகளை பட்சிக்கிற தேசம். நாங்கள் அதிலே கண்ட ஜனங்கள் எல்லோரும் மிகவும் பெரிய ஆட்கள். Verse 33, there we saw the giants, the descendants of Anak came from the giants, and we were like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight. அங்கே 33வது வசனம், அங்கே ராட்சத பிரபியான ஏனாக்கின் குமாரராகிய ராட்சதரையும் கண்டோம். நாங்கள் எங்கள் பார்வைக்கு வெட்டுக்கிளிகளைப் போல இருந்தோம், அவர்கள் பார்வைக்கும் அப்படியே இருந்தோம் என்று சொல்லி, இப்படி இஸ்ரவேல் புத்திரருக்குள்ளே தாங்கள் சுற்றி பார்த்து வந்த தேசத்தை குறித்து துர்ச்செய்தி பரம்ப செய்தார்கள். So the people who went to spy, they were discouraged. அங்கே உளவு பார்க்க போனவர்கள் அவர்கள் சோர்ந்து போய்விட்டார்கள். They lost faith. விசுவாசத்தை இழந்து விட்டார்கள். They lost sight of the promise, and the promise that they could receive by faith. They were not able to go because of one main reason.
அவர்கள் அவர்கள் கொடுத்த அந்த வாக்குத்தத்தத்தின் அதை அவர்களை விசுவாசிக்கவில்லை. ஒரு ஒரு பெரிய காரணத்தினால அவர்களால் போக முடியவில்லை. They saw that the stature and strength of the people there were so big compared to them, and they were like giants, or they were really from the descendants of giants. அவர்கள் அங்கே உள்ள ஜனங்கள் மிகவும் பெரியவர்களாகவும் உயர்ந்த மனிதர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் என்பதை பார்த்தார்கள். அவர்கள் ராட்சதர்கள், அவர்கள் உண்மையிலேயே ராட்சதரின் சந்ததிகள். You know, you can see verse 33, there they saw something very discouraging. அங்கே அவர்கள் பார்த்த ஒன்று மிகவும் அவர்களை Verse சோர்வடைய செய்தது. 33, there we saw the giants, the descendants of Anak came from the giants, and we were like grasshoppers in our sight, in our own sight, and so we were in their sight. 33வது வசனம், அங்கே ராட்சத பிறவியான ஏனோக்கின் குமாரராகிய ராட்சதரையும் கண்டோம். நாங்கள் எங்கள் பார்வைக்கு வெட்டுக்கிளிகளை போல் இருந்தோம், அவர்கள் பார்வைக்கும் அப்படியே இருந்தோம். To be frank, I don't know what they really expected. எனக்கு தெரியல அவங்க என்ன எதிர்பார்த்தாங்க. Or to be frank, we also need to think, what do we expect will be the next day in our life? நம்ம அடுத்த நாள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில என்ன இருக்க போகிறது என்று நாம் என்ன எதிர்பார்க்கிறோம். I don't know whether those Israelite people expected that the land will be ready for them empty and they can just go in. எனக்கு தெரியல, அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அவர்கள் இந்த மாதிரியாக எதிர்பார்த்திருக்கலாம். அங்கே போன உடனே அந்த நிலமெல்லாம் அந்த தேசம் அப்படி வெறுமையாக இருக்கும், அவர்கள் உள்ளே போகலாம் என்று. Or the people there will be like weak, இந்த மாதிரி நோஞ்சா மாதிரி இருப்பாங்க, and we can just go and get and do everything. இல்ல, அங்கே உள்ள ஜனங்கள் மிகவும் பலவீனர்களாக இருப்பார்கள், நம்ம போன உடனே எல்லாத்தையும் அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளலாம். Or when they just go there, people all will run away. இல்லை, அவர்கள் போன உடனே அந்த ஜனங்கள்லாம் ஓடி போயிடுவாங்க. Or people will all stand in line left and right like this, and when they are coming they will all put this damaram and say, come in into our land and conquer our land. இல்லை, அங்க அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் அந்த வலது பக்கம் இடது பக்கம் நின்று கொண்டு இவங்க எல்லாம் வரும்போது, ஓ வாங்க வாங்க வாங்கன்னு மேளம் எல்லாம் அடிச்சு அவங்களை உள்ள கூப்பிடுவாங்கன்னு நினைச்சிருப்பாங்க. Do you think that they expected that? What did they expect? I'm just thinking, what do you expect in your next month, in your next year? What do you expect? That life is going to treat you like, come on into this new year like that, huh? என்ன நினைக்கிறீங்க? என்ன அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது, அடுத்த மாசத்துல என்ன நடக்க போகுது, ஓ வாங்க இந்த புது வருஷத்துக்குள்ள உள்ள வரலாம் அப்படி இருக்க போகுது என்று நினைக்கிறீங்க? What are we getting ready for now? இப்பொழுது நாம் எதற்காக நாம் ஆயத்தமாகி what are we getting ready for? நம்ம என்னத்துக்காக ஆயத்தமாயிட்டு இருக்கிறோம்? What reason? Like what things you are getting ready for? என்ன காரியத்துக்காக நாம் ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கிறோம்? See, there is one notable point to be here. ஒரு குறிப்பிடப்பட வேண்டிய ஒரு காரியம். The main problem was they saw that these people were big, on stature, tall. They were like giants. அவருக்கு முக்கியமான பிரச்சனை என்னன்னா, அவர்கள் பார்த்த அந்த ஜனங்கள் மிகவும் பலவான்களாக, பெரியவர்களாக, ராட்சதர்களாக. And they saw that these giants were from the descendants of Anak, whom they were already afraid of. அவர்கள் அந்த ராட்சதர்கள் எல்லாம் அந்த ஏனாக்கின் பிறவியிலிருந்து வந்தவர்கள் என்று பார்த்தது அவர்கள் பயந்து விட்டார்கள். So seeing that giants, their faith could not stand. அந்த ராட்சதர்களை பார்த்தவுடன் அவர்களுடைய விசுவாசம் நிற்க முடியவில்லை. Or compared to the giants, their faith was so small that they were discouraged and not even ready to proceed further. They were even ready to go back to Egypt. இல்லை, அந்த ராட்சதர்களை பார்த்தவுடன் அவர்களுடைய விசுவாசம் மிகவும் சிறியதாக இருந்தது. அவர்களால் அங்கே தயாராக ஆக முடியவில்லை, தயாராக போக முடியவில்லை. Do you know that we have to face giants and overcome them by faith? உங்களுக்கு தெரியுமா, நாமளும் நம்ம ராட்சதர்களை எதிர்கொள்ள வேண்டும், விசுவாசத்தினால் அதை மேற்கொள்ள வேண்டும். To enjoy or get into God's promises, we surely have to face giants and overcome them by faith. நாம் தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்களை நாம் அனுபவிக்கிறதுக்கு நிச்சயமாக நாம் ராட்சதர்களை எதிர்கொள்ள வேண்டும், அவர்களை விசுவாசத்தினால மேற்கொள்ள வேண்டும். The Israelites knew very well about giants. இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அந்த ராட்சதர்களை குறித்து நன்றாக தெரியும். They have not like us that we are thinking of a giant once in a while, but they have seen lots of giants all along. Giants means descendants and groups who are really giants. Everyone in that group would be giants. Born children would be giants, இப்ப அவர்கள் ராட்சதர்கள் என்றால் நம்ம எப்போ ஒரு பார்க்கிற மாதிரி இல்ல, ஆனா இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அந்த ராட்சதர்களை குறித்து நன்றாக தெரியும். ராட்சதர்கள் என்றால் உண்மையிலேயே அந்த ராட்சத பரம்பரையிலிருந்து, அந்த ஏனாக்கின் பரம்பரையிலிருந்து வந்தவர்கள் தான். அவர்கள் பார்க்கிறதுக்கு உண்மையிலேயே ராட்சதர்களை போல இருப்பார்கள். They had a history of being opposed by giants. அவர்களுக்கு அந்த ராட்சதர்களால எதிர்ப்பு வந்த வரலாறு அவர்களுக்கு இருக்கிறது. These giants were troubling God's people right from the beginning. ஆரம்பத்திலிருந்தே இந்த ராட்சதர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளை தொந்தரவு பண்ணி கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். And now here if you see, when these people gave up their faith, when they saw that giant,
and decided that they have to go back or not do anything against the giant or not go forward in their promise, God judged them. இப்பொழுது இந்த ஜனங்கள் இந்த ராட்சதர்களை பார்த்தவுடன் அவர்களுடைய விசுவாசம் குறைந்து, அவர்கள் விசுவாசம் இல்லாமல், அவர்கள் முன்னோக்கி செல்லவும் இல்லாமல், அவர்கள் சோர்ந்து போன பொழுது தேவன் அவர்களை தண்டித்தார். God judged the Israelites there because they were not ready to move forward in faith into the promises of God because of the giants that were there. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களுக்கு பண்ணப்பட்ட இடத்துக்கும் அவர்கள் முன்னோக்கி செல்வதற்கு ஆயத்தமாக இல்லாததுனால, அந்த ராட்சதர்கள் அங்கே இருந்ததுனால, அவர்கள் விசுவாசம் குறைந்ததுனால தேவன் அவர்களை தண்டித்தார். Just because of their attitude or their seeing the giants and what they did, they were judged. அவர்களுடைய மனப்பாங்குனால, அவர்கள் அந்த ராட்சதர்களை பார்த்ததுனால, அவர்களுடைய மனப்பாங்கு மாறினதுனால அவர்கள் தண்டிக்கப்பட்டார்கள். Because they lost faith when they saw the giants and they started turning back towards Egypt or turning back towards one another, murmuring and everything, they were judged. அவர்கள் அந்த ராட்சதர்களை பார்த்தவுடன் அவர்களுடைய விசுவாசம் குறைந்து அவர்கள் மீண்டுமாக திரும்பி வந்ததுனால, ஒருவருக்கொருவர் முணுமுணுத்ததுனால அவர்கள் தண்டிக்கப்பட்டார்கள். These if you turn with me to Genesis chapter 6, ஆதியாகமம் 6வது அதிகாரம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். You can see from verse 4 onwards. 4வது வசனத்திலிருந்து We'll read from verse 1 but first to verse 4. Verse 4, Genesis chapter 6 verse 4. There were giants on the earth in those days and also afterward, when the sons of God came into the daughters of men and they bore children to them. Those were the mighty men who were of old, men of renown. அந்நாட்களில் ராட்சதர் பூமியிலே இருந்தார்கள். பின்பு தேவகுமாரர் மனுஷகுமாரத்திகளோட கூடுகிறதுனால் இவர்கள் அவர்களுக்கு பிள்ளைகளை பெற்ற போது இவர்களும் பூர்வத்தில் பேர் பெற்ற மனுஷராகி பலவான்களானார்கள். Yes, so here you can see that there was giants on the earth. இங்கே நாம் பார்க்கலாம், அங்கே ராட்சதர்கள் அந்த பூமியிலே இருந்தார்கள். And how it is they saying that the sons of God came into the daughters of men and they bore children to them. அது எப்படி என்றால், தேவகுமாரர் மனுஷகுமாரத்திகளோட கூடினதுனால இவர்கள் அவர்களுக்கு பிள்ளைகளை பெற்றார்கள். So there was a somehow not very clear of what it is it says, but there was some might be a fallen angel or a disobedient entity in heaven kept a relation. அது விழுந்து போன தூதர்களாக இருக்கலாம், இந்த வானத்திலிருந்து விழுந்து போன தூதர்களா இருக்கலாம், or some disobedient entities in heaven. இல்லை, பரலோகத்துல இருக்கிற ஒரு கீழ்ப்படியாமையில உள்ள ஒரு தீய சக்தி. Just like might be something related to Lucifer's army or something of the satanic kingdom in the heavenly places. பரலோகத்துல இருக்கிற அந்த சாத்தானுடைய ராஜ்யத்துல இருக்கிற விழுந்து போன கீழ்ப்படியாமையில உள்ள. In Ephesians chapter 6 it says rulers of darkness of this age and the evil descendants of heavenly places. அந்த எபேசியர் 6வது அதிகாரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது evil forces of darkness in the heavenly places. எபேசியர் 6 வாசிக்கலாம் டக்குன்னு. I just say Ephesians chapter 6, I'll get the words right. Ephesians chapter 6 it says spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Correct. எபேசியர் 6ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் எல்லாம் துரைத்தனங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலங்களில் உள்ள வான மண்டலத்தில் இருக்கும் பொல்லாத ஆவிகள், spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So there are some disobedient fallen creatures or things, spirits in the heavenly places. அந்த வான மண்டலங்களில் உள்ள கீழ்ப்படியாமையில் உள்ள அந்த பொல்லாத ஆவிகள். So they interacted with the daughters of men and they bore children. அவர்கள் இந்த குமாரத்திகளோட அவர்கள் கூடுதலாகி அவர்கள் பிள்ளை பெற்றார்கள். And this says those in verse 4, those were the mighty men who were of old, men of renown. 4வது வசனத்துல சொல்லப்படுகிறது. Genesis chapter 6 verse 4. அவர்களுக்கு பிள்ளைகளை பெற்றபோது இவர்களும் பூர்வத்தில் பேர் பெற்ற மனுஷராகிய பலவான்களானார்கள். Now if you read from Genesis chapter 6 verse 1 to 3, if you say, now it came to pass when men began to multiply on the face of the earth and daughters were born to them.
6வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலிருந்து மனுஷர் பூமியின் மேல் பெருகத் துவக்கி அவர்களுக்கு குமாரத்திகள் பிறந்தபோது that the sons of God saw the daughters of men that they were beautiful, and they took wives for themselves of all whom they chose. தேவகுமாரர் மனுஷகுமாரத்திகளை அதிக சௌந்தரியம் உள்ளவர்கள் என்று கண்டு அவர்களுக்குள்ளே தங்களுக்கு பெண்களை தெரிந்து கொண்டார்கள். And verse 3, what did the Lord do? 3வது வசனத்தை தேவன் என்ன செய்தார்? And the Lord said, my spirit shall not strive with man forever, for he is indeed flesh, yet his days shall be 120 years. அப்பொழுது கர்த்தர், என் ஆவி என்றைக்கும் மனுஷரோட போராடுவதில்லை, அவன் மாம்சம் தானே, அவன் இருக்க போகிற நாட்கள் 120 வருஷம் என்றார். So when the first time, or when the time started when God, sons of God started interacting with daughters of men, there were born children of them, and God was so displeased by that. There was a heavenly disobedient rebellion that started showing up in earth along with mankind. ஆரம்பத்துல அந்த தேவகுமாரர் குமாரத்திகளோட கூடி அவர்கள் இந்த மாதிரியான காரியங்களை செய்ததுனால தேவன் மிகவும் இந்த பிரியமில்லாத காரியமாக, தேவனுக்கு கூடாத காரியமாக அது இருந்தது. அவர்கள் கீழ்ப்படியாமையில் உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள். So God did not destroy the whole earth apart from Noah's family first. He now reduced the age of people. He told no one shall live more than 120 years. That was what first he put. அவர் முதல்ல அவர் நோவாவோட அந்த ஜலப்பிரளயம் வர்றதுக்கு முன்பாக அவர் முதல்ல அந்த மனிதர்களோட வயதை குறைத்தார். You know, till that time everyone are living till 900, 800, 700, 600 years. But when this started happening, I believe God wanted to bring a stop to that, or a lesson that. So he reduced the age of people 120. அதற்கு முன்பாக பார்த்தோம்னா 900, 800 அப்படியெல்லாம் வயதுக்கு இருந்தார்கள். ஆனால் இந்த காரியம் பண்ணினதுக்கு பிறகு தேவன் அவர்களுடைய வயதை குறைத்தார், 120 ஆக்கினார். So I believe that before the Noah's flood, in some generations might be their age was about 120, which was so odd for that time, because at that time people lived 900, 800 years. நான் நம்புகிறேன் நோவாவுடைய ஜலப்பிரளயத்துக்கு முன்பாக ஜனங்கள் இருந்தவர்கள் 120 வருஷத்துக்கு இருந்திருப்பார்கள். அதற்கு முன்பாக பார்த்தா 800, 900 எல்லாம் வயதுக்கு இருந்தவர்கள் இப்பொழுது 120. But I think even in that 120 years of short life at that time, they were still going into more and more wickedness. அந்த 120 வயதுக்குள்ளேயும் கூட அவர்கள் இன்னும் அதிகமாக தீய காரியங்களை செய்தார்கள். இப்பெல்லாம் 40 வயசு நம்ம வாழ்ந்தாலே என்னெல்லாம் பண்றோம். To now we are living for 40 years also, what all we are doing. You know, அதோட விடுங்க, இப்ப 30 வயசு வாழ்ந்தாலே என்னெல்லாம் பண்றோம். Yeah, 30 years what all we are doing. You know, now in the 120 years the wickedness came, and then he's saying in verse 4, there were giants on the earth on those days, and also afterwards when the Son of God came into the daughters of men, and they bore children, they were mighty. And then verse 5 it says, verse 5 la ipo inga vaasicha podum, then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகினது என்றும் அவன் இருதயத்து நினைவுகளின் தோற்றமெல்லாம் நித்தமும் பொல்லாததே என்றும் கர்த்தர் கண்டு. And you can see that, and the Lord was sorry that he made man on the earth, and he was grieved in his heart. தாம் பூமியிலே மனுஷனை உண்டாக்கினதற்காக கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டார், அது அவர் இருதயத்துக்கு விசனமாய் இருந்தது. So God created mankind, தேவன் மனுஷர்களை உருவாக்கினார், Adam, Eve, and then the generations. ஆதாம், ஏவாள், மற்ற சந்ததிகள் எல்லாம். God created man for himself. தேவன் மனுஷனை அவருக்காக அவருக்கு உருவாக்கினார். Out of his very breath he gave life to them. அவருடைய சுவாசத்திலிருந்து அவர்களுக்கு ஜீவனை கொடுத்தார். Says ruah, ruah காத்து சொல்லுவோம்ல, ruah ministry எல்லாம் சொல்லுவார். Ruah is breath of God was given, life of God was given to mankind. அந்த எபிரேய பாஷையில ரூவான்னு சொல்லுவாங்க. அது தேவனுடைய அந்த சுவாச காத்துல இருந்து மனுஷனை அவர் உருவாக்கினார். To bless them, God created man for himself, and to bless them, multiply them, be fruitful. தேவன் மனுஷர்களை உருவாக்கினது அவருக்காக, அவர்களை ஆசீர்வதிக்கவும் அவர்கள் பலுகி பெருகவும், to have fellowship with God and communion with God, தேவனோடு கூட ஒரு உறவு வைக்கவும் அவரோடு தொடர்பு கொள்ளவும், a people for himself, அவருக்காகவே ஜனங்களை உருவாக்கினார். very own, created from the dust but with the breath of God. அவர் மண்ணிலிருந்து அவர்களை உருவாக்கினார், ஆனால் அவருடைய சுவாசத்திலிருந்து அவர்களுக்கு ஜீவனை கொடுத்தார். So that they will live with God forever.
அப்பொழுது அவர்கள் தேவனோடு கூட எப்பொழுதுமே இருப்பார்கள் என்று. You know, one of the good thing for us is when your and my life in Jesus, even though our life in this earth will end, we are being called to live with God forever. உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு விஷயம், நீங்களும் நானும் நம்மளுடைய வாழ்க்கை இயேசுவுக்குள்ளாக இருக்கும் பொழுது இந்த உலகத்துல நம்மளுடைய வயசு முடிந்தாலும் கூட, ஆனால் எப்பொழுதுமே தேவனோடு கூட வாழ்வதற்காக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். But you can see that man decided to join hands with the heavenly hosts of wickedness. ஆனால் இந்த மனிதர்கள், or vice versa, or whatever, man accepted it. இந்த மனிதர்கள் இல்ல வானமண்டலங்களில் உள்ள அந்த பொல்லாத ஆவிகளோடு கூட ஒரு தொடர்பு வைத்தார்கள். And then you can see that God reduced the age of man to 120 years, and then again when this is happening, God decided, it grieves my heart, I am going to bring an end to everything except one righteous family, Noah and his family. தேவன் அவர்களுக்கு வயதை 120 குறைத்தார். அப்பொழுதும் அவர்கள் மீண்டும் மீண்டுமாக தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாத காரியங்களை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தேவனுக்கு அது விசனமாக இருந்தது. அப்பொழுது அவர் ஒரே ஒரு குடும்பம், நோவாவோட குடும்பத்தை தவிர மற்றவர்கள் எல்லாரையும் அழிக்கிறதுக்கு திட்டமிட்டார். And then in verse 7 he says, so the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, creeping things and birds of the air, for I am sorry that I have made them. 7வது வசனத்துல, அப்பொழுது கர்த்தர், நான் சிருஷ்டித்த மனுஷனை பூமியின் மேல் வைக்காமல் மனுஷன் முதற்கொண்டு மிருகங்கள், ஊரும் பிராணிகள், ஆகாயத்து பறவைகள் பரியந்தமும் உண்டாயிருக்கிறவைகளை நிக்கிரகம் பண்ணுவேன். நான் அவர்களை உண்டாக்கினது எனக்கு மனஸ்தாபமாய் இருக்கிறது என்றார். But Noah found grace in the eyes of God. நோவாவுக்கோ கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது. Now the same God who judged the Israelite people at the end of the promised land because of the giants and their attitude towards giants, in the beginning itself God decided to judge the whole of mankind except Noah and his family because of the giants. இப்ப எப்படி நம்ம பார்த்தோம், இங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்களை இந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்கு போவதற்கு முன்பாக இந்த ராட்சதர்களை பார்த்ததுனால அவர்கள் அவிசுவாசமாகி அவர்களை தேவன் தண்டித்தாரோ, அதே போல இங்கேயும் பார்த்தோம், ஆரம்பத்திலேயும் பார்த்தோம் என்றால் நோவாவுடைய குடும்பத்தை தவிர முழு இஸ்ரவேல் குடும்பத்தையும் அவர் இந்த ராட்சதர்களுடைய இந்த பொல்லாத காரியத்தினால அவர்களை தண்டித்தார். These giants were not just big men, pure big men or tall men or something. இந்த ராட்சதர்கள் இல்ல சும்மா ஒரு உயரமான ஆளுங்க, ஒரு பெரிய ஆளுங்க அப்படி இல்லை. But these were giants, descendants of giants, that are a group and a carefully planned host of wickedness, rebellious people against God. இந்த ராட்சதர்கள் அவர்கள் உண்மையிலேயே அந்த ராட்சத கூட்டத்தில் உள்ளவர்கள். அவர்கள் மிகவும் கவனமாக உருவாக்கப்பட்டு இந்த தேவனுக்கு எதிராக கலகம் பண்ணுகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். They were one reason for that giant is deep rebellion against God. அவர்களுடைய ஒரு மனப்பாங்கு என்னவென்றால் அவர்கள் தேவனுக்கு எதிராக மிகவும் ஆழமாக, that's the spirit in them, that is the whole being in them, and they interacted with men and men started becoming rebellious. அவர்களுடைய அதனுடைய மனப்பாங்கு, அவர்களுடைய ஆவி அப்படியாக இருக்கிறது. அவர்கள் மனிதர்களோடு சேர்ந்த பொழுது மனிதர்களும் தேவனுக்கு எதிராக கலகம் பண்ணினார்கள். You know, if you and me are rebellious, you and need to know one thing. நீங்களும் நானும் நாம இன்றைக்கு இரண்டகம் பண்ணுகிறவர்களாக இருந்தோம் என்றால் நமக்கு ஒரு காரியம் தெரிய வேண்டும். You know, our rebellious thing came from the very satanic behavior, spiritual host of wickedness who was rebellious. நம்மளுடைய இந்த இரண்டகம் பண்ணுகிற இந்த தன்மையானது இந்த சாத்தானுடைய கூட்டத்திலிருந்து வந்தது, இந்த வானமண்டலங்கள பொல்லாத ஆவிகளிடத்திலிருந்து வந்தது. When his wickedness increased, when this wickedness of man along with these giants increased, இந்த மனிதர்களோடு கூட இந்த ராட்சதர்களோடு கூட இந்த தீய காரியங்கள் பெருகின போது God judged. தேவன் அவர்களை தண்டித்தார். They were judged because they mingled with the ones whom they were not supposed to be associated. தேவன் அவர்களை எதற்காக தண்டித்தார் என்றால் அவர்கள் யாரு கூட கூடாதோ அவர்களோடு அவர்கள் சேர்ந்ததனால தேவன் அவர்களை தண்டித்தார். In the days of Noah, people married, they were joyful, mingling with all rebellions of God, and they were happy, and God was sorry that he created mankind. இந்த நோவாவின் காலத்தில் என்ன நடந்தது என்றால் இந்த ஜனங்கள் எல்லாம் கொண்டாடி கொண்டு அந்த ராட்சதர்கள் கூட அந்த ஜனங்கள் கூட அவர்கள் கொண்டாடி கொண்டு இருந்தார்கள். அதை பார்க்கும் பொழுது தேவனுக்கு விசனமாக இருந்தது. And all the mankind except 8 people, Noah's family, were destroyed.
அந்த எல்லா மனித ஜாதிகளும் 8 பேரு நோவாவுடைய குடும்பத்தை தவிர மற்ற எல்லா மனித ஜாதிகளும் அழிக்கப்பட்டார்கள். Was the giants destroyed? அந்த ராட்சதர்கள் அழிக்கப்பட்டார்களா? Was everything gone? எல்லாமே முடிஞ்சு But the போயிடுச்சா? Bible gives one clue. ஆனால் வேதம் ஒரு காரியத்தை In சொல்கிறது. Genesis chapter 6 and verse 4 in the starting, if you read, ஆதியாகமம் 6 ஆரம்பத்துல படித்தோம் என்றால் verse 4 ஓட ஆரம்பம். நான்காவது- Genesis chapter 6 verse 4, the first part, there were giants on the earth in those days and also afterward. அந்நாட்களில் ராட்சதர் பூமியிலே இருந்தார்கள். வாசிங்க. அவ்வளவுதான். பின்பு தேவகுமாரர் மனுஷகுமாரத்திலே கூடுகிறதுனாலே இவர்கள் அவர்களுக்கு பிள்ளைகளை Yeah. And also afterward, when the son of man. So இதுல வர்றதுல there was men and afterward also. Read the whole thing, sister, verse. அந்நாட்களிலே ராட்சதர் பூமியிலே இருந்தார்கள். பின்பு தேவகுமாரர் மனுஷகுமாரத்திலே கூடுகிறதுனால இவர்கள் அவர்களுக்கு பிள்ளைகளை பெற்ற போது இவர்களும் பூர்வத்தில் பெயர் பெற்ற மனுஷராகிய பலவான்கள் ஆனார்கள். But these giants were there afterwards as well. இந்த ராட்சதர்கள் அதற்கு பின்பும் இருந்தார்கள். Trying to disrupt God's plan of salvation. இந்த தேவனுடைய ரட்சிப்பு திட்டத்தை அவர்கள் தடை பண்ணுகிறவர்களாக இருந்தார்கள். God gave the land of Canaan first as a promise to Abraham. முதலாவதாக அபிரகாமுக்கு கானான் தேசத்தை வாக்குத்தத்தமாக தேவன் In கொடுத்தார். Genesis chapter 13 you can read. ஆதியாகமம் 13வது அதிகாரத்துல நீங்கள் In படிக்கலாம். Genesis chapter 13 and from verse 14 onwards you can see that this is where the first promise of God is coming about how he is going to bless the people. From verse 14 you can see, and Lot said to Abraham after Lot had separated from him, lift your eyes now and look from the place where you are, northward, southward, eastward and westward. ஆதியாகமம் 13:14 லோத்து ஆபிரகாமை விட்டு பிரிந்த பின்பு கர்த்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி உன் கண்களை ஏறெடுத்து நீ இருக்கிற இடத்திலிருந்து வடக்கையும் தெற்கையும் கிழக்கையும் மேற்கையும் நோக்கி பார். For all the land which you see I give to you and your descendants forever. நீ பார்க்கிற இந்த பூமி முழுவதையும் நான் உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் என்றைக்கும் இருக்கும்படி கொடுத்து. And I will make your descendants as the dust of the earth, so that if a man could number the dust of the earth, then your descendants also could be numbered. உன் சந்ததியை பூமியின் தூளை போல பெருக பண்ணுவேன். ஒருவன் பூமியின் தூளை எண்ணக்கூடுமானால் உன் சந்ததியும் எண்ணப்படும். Arise, walk in the land through its length and its width, for I give it to you. நீ எழுந்து தேசத்தின் நீளமும் அகலமும் எம்மட்டோ அம்மட்டும் நடந்து திரி, உனக்கு அதை தருவேன் என்றார். Then Abraham moved his tent and went and dwelt by the terebinth trees of Mamre, which are in Hebron, and built an altar there to the Lord. அப்பொழுது ஆபிரகாம் கூடாரத்தை பெயர்த்து கொண்டு போய் எப்ரோனில் இருக்கும் மம்ரேயின் சமபூமியில் சேர்ந்து குடியிருந்து அங்கே கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்தை கட்டினான். So the first promise of God in when Abraham was in the land of Canaan was given in the place of Hebron. முதலாவதாக ஆபிரகாம் அந்த கானான் தேசத்தில் இருக்கும் பொழுது முதல் வாக்குத்தத்தம் ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்தது அந்த இடத்துல வந்து ஹெப்ரோன். I am going to bless you like the dust of this earth, you know, like the sand, not the sand, but after that sand comes, like the dust of this earth, and you will be numerously numbered. Through you will be blessed. It came in that one area, that one land of the promised land, Hebron. தேவன் அவருக்கு இந்த பூமியின் தூளை போல நான் உன்னை பெருக பண்ணுவேன் என்று சொன்னார். அந்த இடம் வந்து ஹெப்ரான் இடம். God gave a call to Abraham with a promise. தேவன் ஆபிரகாமுக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்து அவரை அழைத்தார். When God calls you and me also, he calls us with a promise. தேவன் உங்களையும் என்னையும் அழைக்கும் போதும் அவர் வாக்குத்தத்தத்தோடு தான் Satan and his kingdom acts. சாத்தானும் அவனுடைய ராஜ்யமும் செயல்படும். How they want to interact into, come into every promises that the Lord wants to give to you and me. தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற எல்லா வாக்குத்தத்தங்களுக்கும் நடுவுலையும் அது வந்து எப்படியோ நம்மை தடை பண்ணி கொண்டு தான் இருக்கும். Satan clearly would want to come into the promise that was given to Abraham to disrupt that promise. மிகவும் தெளிவாக ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்த அந்த வாக்குத்தத்தத்தை தடை பண்ணுவதற்காக சாத்தான் அதற்குள்ளே நுழைந்தான். Now we can see in Numbers chapter 13. இப்பொழுது என்னாகமம் 13ல பாருங்க. In Numbers chapter 13 and verse 22 if you read. என்னாகமம் 13:22. And they went up, this is when the people were going to spy the land at the very edge of the promised land. இது வந்து அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்கு போவதற்கு முன்பாக அந்த ஜனங்கள் உளவு பார்க்க போக போறேன். And they went up through the south and came to Hebron. Ahiman, Sheshai and Talmai, the descendants of Anak, were there. Now Hebron was built 7 years before Zoan in Egypt.
That's just a, தெற்கேயும் சென்று எப்ரோன் மட்டும் போனார்கள். அங்கே ஏனாக்கின் குமாரராகிய அகிமானும் சேசாயும் தல்மாயும் இருந்தார்கள். so these people who went to that Hebron to spy the land has actually seen giants there. The giants who are strategically placed by Satan to disrupt the promise of God for the people, so that these people will be judged just like God judged in the time of Noah. இப்பொழுது இந்த ஜனங்கள் அவங்க உளவு பார்க்க போகும் பொழுது அவர்கள் போற இடத்துல திட்டமிட்டு இந்த ராட்சதர்களை அந்த இடத்தில் வைத்திருக்கிறார்கள். அப்பொழுது அந்த ஜனங்கள் பார்த்து சோர்ந்து போய் அவர்கள் கீழ்ப்படியாமல் திரும்பி போவார்கள் என்று, அப்பொழுது அந்த ஜனங்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்று, எப்படி நோவாவின் காலத்தில் அந்த ஜனங்கள் தண்டிக்கப்பட்டார்களோ அதே போல. So God's promise to Abraham and his descendants came in this land of Hebron, that place in that Canaan, that Hebron place in the promised land. Satan immediately acts, and from there on giants in that land were placed with spiritual hosts of wickedness, rebellion, so that when the people of God cannot inherit that promise. தேவன் அவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்த பொழுது அந்த எப்ரான் தேசத்தில் தான் அந்த வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கப்பட்டது. அந்த இடத்தில் சாத்தான் உடனடியாக திட்டமிட்டு அந்த ராட்சதர்களை அந்த இடத்தில் வைத்தான். அப்பொழுது அந்த ஜனங்கள் வந்து அந்த வாக்குத்தத்தத்தின்படி அவர்கள் நடவாமல் போவார்கள் என்று. Hebron was infested with giants, with the descendants of Anak. அந்த எப்ரான் தேசம் வந்து அந்த ராட்சதர்களால நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. There was lots of ungodly rebellion there. அந்த இடத்துல வந்து நிறைய கலகம் பண்ணுகிறவர்கள், தேவனுக்கு எதிராக உள்ளவர்கள் இருக்கிறார்கள். The principalities and powers and everything that is residing there against the promises of God and plan of God for his children. அந்த இடத்துல அதிகாரங்களும் துரைத்தனங்களும் எல்லாமே அந்த இடத்துல இருக்கிறது தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு எதிராக. See, this Anakim was a very important place for the Israelites. அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு இந்த அனாக்கிம்ங்கிறது மிகவும் முக்கியமான. No, the Hebron was a very important place where these Anakims were. Sorry. அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அந்த எப்ரான் இடம் வந்து மிகவும் முக்கியமான இடமாக இருக்கிறது. அந்த இடத்துல தான் the descendants of Anak is called Anakims. ஏனாக்கின் குமாரர்கள் தான் அந்த ராஜ்யம். These Anakims were in this Hebron trying to disrupt the promise. இந்த எப்ரான்ல இருக்கிற அந்த அனாக்கின் குமாரர்கள் அந்த வாக்குத்தத்தத்தை தடை பண்ண இருக்கிறார்கள். Because that was where also in Hebron, or it's called the cave of Machpelah or Hebron, that is where all the ancestors, Abraham, Isaac, Rebekah, Leah, everyone were in the tomb that was in Hebron. அந்த ஹெப்ரான்ல அந்த குகை, அந்த மாம்ரேசித்துங்கிற அந்த இடத்துல தான் இந்த முற்பிதாக்கள் எல்லோரும், ஆபிரகாம், சாரா, இந்த முற்பிதாக்கள் அவர்களுடைய எல்லாருடைய கல்லறையும் அங்குதான் இருக்கிறது. It was so strategically so important for the Israelites, because all the Abraham, Sarah, Isaac, everyone were buried in the same tomb. அந்த இடம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு மிகவும் ஒரு முக்கியமான இடமாக இருக்கிறது. அந்த இடத்துல தான் ஆபிரகாம், சாரா, ஐசாக் எல்லாருமே அந்த அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள். The Hebron was the first that land where the promise was given. அந்த எப்ரான் தான் முதல் தேசம், அந்த வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கப்பட்ட இடம். And from that time onwards, from when it was given to Abraham by God, the promise, எப்பொழுது தேவன் ஆபிரகாமுக்கு அந்த வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்தாரோ அந்த நேரத்திலிருந்து an active line of opposition against the promise to come true was placed from that time onwards for generations. அந்த நேரத்துல இருந்து வரிசையா அவர்களுக்கு எதிராக அந்த சாத்தான்களுடைய திட்டம் வரிசையாக அந்த தலைமுறையாக வந்து கொண்டிருக்கிறது. Now when it came to the same important point where the Israelites were going to inherit the promised land just moments away, இப்பொழுது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தை அவர்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்ள போகிற ஒரு நொடிக்கு முன்பாக these giants were the one that repelled these people against. மீண்டுமாக இந்த ராட்சதர்கள் தான் அவர்களை சோர்வடைய பண்ணி திருப்பி அனுப்பிவிட்டார்கள். They were not just enemy people like every other enemies they saw, just not people who were enemies, that's it. They were not. அவர்கள் வந்து சும்மா சாதாரணமா இந்த ஜனங்களை போல ஒரு எதிரிகள் கிடையாது, அப்படியல்ல அவர்கள். But they were a conscious line of principalities and power with rebellious spirit against God, knowing and coming to oppose the kingdom of God, strategically placed there. ஆனால் அவர்கள் தேவனுக்கு எதிராக, எப்பொழுதும் தேவனுக்கு எதிராக கலகம் பண்ணுகிற, தேவனுக்கு எதிராக திட்டமிடுகிற ஒரு கூட்டம், தேவனுடைய ஜனங்களை வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட இடத்துக்கு போக விடாமல் தடுக்கிற கூட்டம். But Israelites didn't have much to do. They didn't need to do much at all. There was only one thing they had to do.
ஆனால் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ரொம்ப ஒண்ணும் செய்யவே தேவையில்லை, ஒரு காரியம் தான் அவங்க செய்யணும். Here in Numbers chapter 14 verse 6 to 9, if you read, என்னாகமம் 14 6ல இருந்து 9 படித்தீர்கள் என்றால், he says, but Joshua son of Nun and Caleb son of Jephunneh, who were among those who had spied out the land, tore their clothes, and they spoke to all the congregation of Israel, of the children of Israel, saying, the land we passed through to spy out is an exceedingly good land. 6வது வசனம், தேசத்தை சுற்றி பார்த்தவர்களில் நூனின் குமாரனாகிய யோசுவாவும் எப்புன்னேயின் குமாரனாகிய காலேபும் தங்கள் வஸ்திரங்களை கிழித்துக் கொண்டு இஸ்ரவேல் புத்திரரின் சமஸ்த சபையை நோக்கியும், நாங்கள் போய் சுற்றி பார்த்து சோதித்த தேசம் மகா நல்ல தேசம். And verse 8, if the Lord delights in us, then he will bring us into this land and give it to us, a land which flows with milk and honey. 8வது வசனம், கர்த்தர் நம்மேல் பிரியமாயிருந்தால் அந்த தேசத்திலே நம்மை கொண்டு போய் பாலும் தேனும் ஓடுகிற அந்த தேசத்தை நமக்கு கொடுப்பார். Only do not rebel, 9th verse, only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land, for they are our bread. Their protection has departed from them, and the Lord is with us, do not fear them. கர்த்தருக்கு 9வது வசனம், கர்த்தருக்கு விரோதமாக மாத்திரம் கலகம் பண்ணாதிருங்கள், அந்த தேசத்தின் ஜனங்களுக்கும் நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை, அவர்கள் நமக்கு இரையாவார்கள், அவர்களை காத்து நிழல் அவர்களை விட்டு விலகி போயிற்று, கர்த்தர் நம்மோடே இருக்கிறார், அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டியதில்லை என்றார்கள். So Joshua and Caleb clearly is saying to every Israelites there and saying, do not fear these people in this land. இங்க காலேபும் ஜோஷுவாவும் மிகவும் தெளிவாக சொல்லுகிறார்கள், இந்த தேசத்தில் உள்ள இந்த ஜனங்களை பார்த்து பயப்படாதீர்கள். They are our bread. அவர்கள் நமக்கு இரையாவார்கள். They are not even our enemies, but they are the very bread with whom we are going to move, eat them, consume them, and we are going to be strengthened. அவர்கள் நமக்கு எதிரி இல்ல, அவர்கள் நமக்கு இரையாக போகிறார்கள், நாம் அவர்களை உட்கொண்டு நாம் பலத்தோடு முன்னே போக போகிறோம். Our strength is through them. நம்மளுடைய பலன் அவர்கள் மூலமாக. And then he is saying, if the Lord delights in us. அதுக்கு பிறகு அவர் சொல்கிறார், கர்த்தர் நமக்கு நம்மேல் பிரியமா இருந்தார். See, there is only one thing that can delight the Lord. ஒரு காரியம் தேவனை பிரியப்படுத்த முடியும். Without faith it is impossible to please the Lord. விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாக இருப்பது கூடாத காரியம். Without faith it is impossible to please the Lord. விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாக இருப்பது கூடாத காரியம். Hebrews chapter 11 clearly it starts with that. எபிரேயர் 11வது அதிகாரத்தில் அப்படியாக சொல்லப்படுகிறது. There is only one delight that the Lord can have, is like you move forward, do not fear, but you got the promise, hold the promise and go in faith and it will happen. We'll see what happens, that's all. ஒரு காரியத்துல தேவன் பிரியமாக இருக்கிறார் என்றால் அது நீங்கள் தேவன் மேல் விசுவாசத்தை வைத்து பயப்படாமல் முன்னோக்கி நீங்க சொல்ல வேண்டும், என்ன நடக்கிறது என்று. You know, actually God decided to do almost what he did in the time of Noah. அந்த நோவா காலத்துல அவர் என்ன செய்தாரோ அது அப்படியே இந்த நேரத்திலேயும் செய்யறதுக்கு ஆயத்தமாயிட்டார். Only because Moses intervened, he didn't destroy every people. மோசே இவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ணினதுனால அவர் இந்த ஜனங்களை verse 12 he says, you know, God is saying in Numbers chapter 14 verse 12, I will strike them with the pestilence and disinherit them, and I will make of you a greater and mightier than they. 12வது வசனம், நான் அவர்களை கொள்ளை நோயினால் பாதித்து சுதந்திரத்துக்கு புறம்பாக்கி போட்டு அவர்களை பார்க்கிலும் உன்னை பெரிதும் பலத்ததுமான ஜாதியாக்குவேன் என்றார். And then, you know, this one, what is it, and Moses in verse 13, and Moses said to the Lord, then the Egyptians will hear it, for by your might you have brought these people out. And Moses cried out to the Lord, that's why the Lord let those people go. 13வது வசனத்துல மோசே கர்த்தரை நோக்கி, எகிப்தியர் இதை கேட்பார்கள், அவர்கள் நடுவிலிருந்து உம்முடைய வல்லமையினாலே இந்த ஜனங்களை கொண்டு வந்தீர் என்று. மோசே தேவனிடத்துல முறையிட்டதனால அவர் இந்த ஜனங்களை விட்டார். You know, it would have been just like at that time all mankind went and only Noah's family was there. In this time all Israelites would have gone, only Moses and family would have been there. அந்த நேரத்துல எப்படி எல்லா ஜனங்களும் தேவன் அழித்து விட்டார், நோவாவோட குடும்பம் மட்டும் தான் இருந்தது. அதே போல இந்த நேரத்திலும் அப்படி செய்திருந்தால் மோசேயோட குடும்பம் மட்டும் இருந்திருக்கும், எல்லாரும் அழிந்து போயிருப்பார். But again God judged the Israelites. மீண்டுமாக தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை தண்டித்தார். They had to roam around the wilderness, they lost life, there was some damage that was caused, there were people who were put to death and everything, just because they did not oppose that giants in faith. They were rebellious.
God wanted to deal with them, and Israelites were the people to deal with them. இப்பொழுது தேவன் இந்த ஜனங்களையும் அவர் தண்டித்தார். இவர்கள் தேவனுக்கு எதிராக அவர் நின்றதுனால அந்த அந்த ராட்சதர்களை இவர்கள் விசுவாசத்தில் எதிர்த்து நின்று மேற்கொண்டு போகாததுனால தேவன் இவர்களையும் தண்டித்தார். அவர்கள் அந்த வாக்குத்தத்தம் என்பத தேசத்துக்கு போகவே இல்லை, அந்த இடத்தில் மரித்தார்கள். You know, we all will think that God wanted to take the Israelites into the promised land because they were all great people. நம்ம எல்லாரும் நினைப்போம், ஓ இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மிகவும் பெரிய ஜனங்கள், அதனால அவர்களை வாக்குத்தத்தம் என்பத தேசத்துக்கு because they hold on to Lord so much, that's why he wanted to take them into the promised land. அவர்கள் தேவனையே பிடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள், அதனால தான் அவர்களை வாக்குத்தத்தம் என்பத தேசத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டு போனார்கள். But if you turn with me to Deuteronomy chapter 9 and verse 5 onwards. ஆனால் நீங்கள் உபாகம், Deuteronomy chapter 9 verse 5 onwards. உபாகமம் 9:5 he says, it is not because of your righteousness or the uprightness of your heart that you go in to possess their land, but because of the wickedness of these nations that the Lord your God drives them out from before you, and that he may fulfill the word which the Lord swore to your father, to Abraham, Isaac and Jacob. உன் நீதி நிமித்தமும் உன் இருதயத்தினுடைய உத்தமம் நிமித்தமும் நீ அவர்கள் தேசத்தை சுதந்திரிக்கும்படி பிரவேசிப்பதில்லை. அந்த ஜாதிகளுடைய ஆகாயத்தின் நிமித்தமாகவும் ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு என்னும் உன் பிதாக்களுக்கு கர்த்தர் ஆணையிட்டு சொன்ன வார்த்தையை நிறைவேற்றும்படியாகவும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் அவர்களை உனக்கு முன்பாக துரத்தி விடுகிறார். So God is saying to the Israelites, don't think that because you are like, you came and prayed, you are upright, you did that and this and all, I am taking you into the promised land. தேவன் அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களிடம் சொல்கிறார், ஓ நீங்க நினைக்காதீங்க, நீங்க ரொம்ப என்கிட்ட ஜெபிச்சீங்க, கதறினீங்க, அதனால நான் உங்களை அங்க கூட்டிட்டு போகிறேன். One reason is I swore to Jacob and Isaac that your descendants will be blessed. That is one of the reason. However bad you are, you would have gone into the promised land. அவர் சொன்னார், ஒரு காரணம், நான் ஆபிரகாமுக்கு, ஈசாக்கும், யாக்கோபுக்கும் நான் வாக்குத்தத்தம் பண்ணி இருக்கிறேன், அதனால நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். You are delivered from Egypt and everything. You came into this end of this promised land just because I swore to the fathers. நீங்கள் எகிப்து தேசத்திலிருந்து வெளியே உங்களை கொண்டு வந்து இந்த இடம் வரைக்கும் நான் கொண்டு வந்தது உங்களுடைய பிதாக்களுக்கு நான் ஆணையிட்டு சொன்னதனால. You know why you and me are now standing here? உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்களும் நானும் எப்படி நாங்க நின்று கொண்டிருக்கிறோம் என்று? Because someone God has swore that you and me will be protected. That's why even in promise we are standing now. We are not upright and righteous. That's why we are not standing here. நாம இங்க ஒரு நீதிமானா இருக்கிறதுனால நாம இங்க நிக்கல, ஆனா யாரோ ஒருவருக்கு தேவன் ஆணையிட்டு கொடுத்ததுனால இன்றைக்கு நாம் நின்று கொண்டு இருக்கிறோம். Through Christ Jesus, he wanted to save us. He wanted us to be protected and kept for salvation. That's why we are here. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக அவர் நமக்கு ரட்சிப்பு உண்டாக நம்மை பாதுகாத்து நம்ம இங்க வைத்திருக்கிறார், அதனால தான் நாம இங்க இருக்கிறோம். So be serious about it, okay? Be serious. You know, we are all under the mercy of God. நாம் எல்லோரும் தேவனுடைய இரக்கத்தின் கீழே இருக்கிறோம். இதை நீங்கள் கொஞ்சமாவது தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். And then he's saying, above that, these giants are ruling over this land. The spiritual host of wickedness is ruling over this land. அவர்கள் மேற்கொண்டு அவர்கள் சொல்கிறார்கள், அந்த தேசத்தை இந்த வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகள் அவர்கள் ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். These giants are ruling these lands. இந்த தேசத்தை அவர்கள் ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். The rebellion of God is ruling that land. தேவனுக்கு கலகம் பண்ணுகிறவர்கள் அதை ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். You know, my thing is not against the people, but my thing is against these giants who are sons of God, who are rebellious and disobedient. There trying to disrupt the salvation plan, redemptive plan of God. இது ஜனங்கள் கிட்ட ஒண்ணும் இல்ல, ஆனால் இந்த தேவனுக்கு எதிராக கலகம் பண்ணுகிறவர்கள், இந்த ராட்சதர்கள், அந்த தேவனுடைய ரட்சிப்பு திட்டத்தை எதிராக நிக்கிறவர்கள், அவர்கள் அந்த இடத்தை ஆளுகை செய்கிறார்கள். Now I am choosing you Israelites for this of my heavenly purpose. That is the reason. That's the second reason. Because God wanted to clear every filth in that land through these Israelites who themselves were lacking faith. ஆனால் தேவன் இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அவருடைய அந்த ரட்சிப்பு திட்டத்துக்காக இவர்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார். அங்கே போய் அந்த ஜனங்களை அவர்கள் வெற்றி சிறப்பாக. So God is angry of the wickedness of those giants, you know. தேவன் அந்த பொல்லாத ஆவிகளின் மேல் அவர் கோபமாக இருக்கிறார். You know, but God still chose the Israelites, but in the last step, because of their lack of faith, seeing that giants, they were sent back. தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை தேர்ந்தெடுத்தார், ஆனால் இவர்கள் இந்த ராட்சதர்களை பார்த்ததுனால, விசுவாச குறைவினால அவர்கள் மீண்டுமாக திரும்பி வந்தார்கள். See, do you know that if God has given a promise for you,
தேவன் உங்களுக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்திருக்கிறார். and you don't inherit that promise. நீங்கள் அந்த வாக்குத்தத்தத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளவில்லை You என்றால் think that that promise is for you, for my good. Yes, it is all for us only. நீங்க நினைக்கலாம், ஓ அந்த வாக்குத்தத்தம் எனக்கு, என்னுடைய நன்மைக்கு. ஆமா, அது எல்லாம் நல்லதுக்கு தான். But do you know that that promise has been given to actually break some wickedness and some effect of the evil one in the very land or wherever he's taking you? ஆனா உங்களுக்கு தெரியுமா, உங்களுக்கு கொடுத்த அந்த வாக்குத்தத்தமானது நீங்க எந்த தேசத்துல இருக்கீங்களோ அந்த தேசத்துல உள்ள பொல்லாத ஆவிகளை உடைப்பதற்காக கொடுத்தது You know, the Israelites thought that God wanted to take them to the land of milk and honey, to give them milk and honey and become big. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் நினைத்தார்கள் தேவன் அவர்களுக்கு அந்த பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தை கொடுத்து அவர்கள் பாலும் தேனையும் கொடுத்துட்டு நல்லா பெருசா You know, வரலாம். we also think no, promise means only me. I don't know, whatever promise is for me, that's it, for my thing. So mine doesn't work well, it's gone. But the promise much more is for God's kingdom. It is for me, but it is to do something for God's kingdom. Do you realize that? நம்ம வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கப்பட்டாலும், ஓ இந்த வாக்குத்தத்தம் எனக்கு தான் என்று நினைப்போம். ஆனால் அந்த வாக்குத்தத்தம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக. உங்களுக்கு தெரியுமா அது? You know, so if you are negligent about it and want to stay in ignorance about inheriting God's promise, நீங்கள் அதை குறித்து அதை புறக்கணித்து, தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை புறக்கணித்து அதை அந்த வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து அறியாமையில் இருந்தீர்கள் என்றால், we will be judged. நாமும் தண்டிக்கப்படுவோம். God will judge us. Because we have brought a great loss to the kingdom of God. ஏனெனில் நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு ஒரு பெரிய இழப்பை கொண்டு வந்திருக்கிறோம். So when something like that comes, first learn to keep our mouth shut. அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்துச்சுனா முதலாவதாக நம்ம வாயை மூடிட்டு இருக்கணும். See, the Israelites know that at that time, after seeing that, if they would have kept their mouth shut and at least cried to the Lord, something would have happened, I think. இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தெரியுமா, அவர்கள் போய் அந்த மாதிரி பார்த்தா கூட அவங்க வாயை மூடிக்கிட்டு அவங்க தேவனிடத்துல முறையிட்டு இருந்தாங்க கூட ஏதாவது நடந்திருக்கும். You know that keeping the mouth shut actually has a very big effect, you know. நம்ம வாயை மூடிட்டு இருக்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு you know everything that is in our heart at some point will boil and come out through the mouth. It may not be today, it may not be tomorrow, but it will surely come out. நம்ம இருதயத்துக்குள்ள இருக்கிறது ஏதோ ஒன்று இன்னைக்கு இல்லாட்டி நாளைக்கு இல்லாட்டி என்னைக்கோ ஒரு நாள் அது வெளியே வந்துரும். Today might be a good day, you control. Tomorrow might be a good day, you control, but third day it will come out. இன்றைக்கு நல்ல நாளாக இருக்கலாம், நீங்க அப்படியே கட்டுப்படுத்திக் கொள்வீர்கள். நாளைக்கு நல்ல நாளாக இருக்கலாம், கட்டுப்படுத்திக் கொள்வீர்கள். அந்த மூன்றாவது நாள் அது வந்துவிடும். You know, you can see here in that Numbers chapter 14, they were like, when the report came that they saw the giants, from verse 14:1 onwards, so all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night, and all the Israel complained against Moses and Aaron, and the whole congregation said to them, if only we had died in the land of Egypt, or if only we had died in the wilderness. 14வது அதிகாரம் 1வது வசனம். அப்பொழுது சபையார் எல்லாரும் கூக்குரலிட்டு புலம்பினார்கள். ஜனங்கள் அன்று ரா முழுவதும் அழுது கொண்டிருந்தார்கள். இஸ்ரவேல் புத்திரர் எல்லாரும் மோசேக்கும் ஆரோனுக்கும் விரோதமாக முணுமுணுத்தார்கள். சபையார் எல்லாரும் அவர்களை நோக்கி, எகிப்து தேசத்திலே செத்து போனோமானால் நலமாய் இருக்கும், இந்த வனாந்தரத்திலே நாங்கள் செத்தாலும் நலம் என்று சொன்னார்கள். And then it is like, you know, it carries on. You can go home and read verse 3. Why has the Lord brought us to this land to fall by the sword, that our wives and children should be become victims? Why would it not be better for us to return to Egypt? அது அப்படியே தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டிருக்கிறது. நாங்கள் பட்டயத்தினால் மடியும் படிக்கும், எங்கள் பெண் ஜாதிகளும் பிள்ளைகளும் கொள்ளையாகும் படிக்கும் கர்த்தர் எங்களை இந்த தேசத்துக்கு கொண்டு வந்தது என்ன, எகிப்துக்கு திரும்பி போகிறதே எங்களுக்கு உத்தமம் அல்லவோ என்றார்கள். In verse 4 it says, so they said to one another, let us select a leader and return to Egypt. 4வது வசனத்துல, பின்பு அவர்கள் நாம் ஒரு தலைவனை ஏற்படுத்தி கொண்டு எகிப்துக்கு திரும்பி போவோம். In the mouth it comes out, what is in their heart comes out. It came out, and we need to be very careful with what comes out of our mouth. இதெல்லாம் அவங்களுடைய இருதயத்துக்குள்ள இருந்தது எல்லாம் வெளியே வருகிறது. நாம் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும், நாம் எதை பேசுகிறோம். You know, a person who knows to control his mouth can at least have a hope of achieving something. ஒரு நபருக்கு அவனுடைய வாயை கட்டுகிறதற்கு, அவனுக்கு கட்டுப்படுத்திக் கொள்வதற்கு அவனுக்கு தெரிந்தது என்றால் அவன் எதையாவது அவனுடைய, you know, sometimes even if our heart has something, நம்மளுடைய இருதயத்துல ஏதாவது இருந்தா கூட, but learn to control your mouth. ஆனால் உங்களுடைய வாய்களை கட்டுப்படுத்த நீங்கள், if you control your word and mouth, even if you have something in your heart, you can survive. உங்களுடைய இருதயத்துல ஏதாவது இருந்தா கூட, ஆனால் நீங்கள் உங்களுடைய வாய்களை கட்டுப்படுத்தி கொண்டீர்கள் என்றால் நீங்கள் வாழலாம். You have some hope. உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும். If you know to keep what is in your heart without coming out from your mouth, you can somehow survive. உங்களுடைய இருதயத்துல இருக்கிறத நீங்கள் வெளியே கொண்டு வராமல் இருந்தீர்கள் என்றால் எப்படியோ நீங்கள் பிழைத்துக் கொள்வீர்கள். You know, this heart will look for opportunities for the words to come out.
இந்த இருதயம் வந்து எப்ப வாய்ப்பு கிடைக்கும் வார்த்தை வெளியே வர்றதுக்குன்னு அந்த It வாயில் is பார்த்து waiting day and night to see how to bring the words out. இரவும் பகலும் காத்து கொண்டிருக்கிறது எப்படி அந்த வார்த்தைகளை வெளியே கொண்டு வருவது என்று. You know, the words we give out, is actually first heard by us only. முதலாவதாக நமக்கு அந்த வார்த்தையை கொண்டு வருது முதலாவது நம்மை அது வந்து See, when you say a word out, it first rings in our ears and then to others. அது முதலாவது அது நம்மளுடைய காதுக்கு போய் மற்றவர்களுக்கு அப்புறம் போகும். It shapes our heart and our thinking and everything. நம்மளுடைய இருதயத்தை நம்மளுடைய நினைப்பை எல்லாம் அது அப்படியே. Why does they say pray aloud, read the word of the Lord aloud? Blessed is the one who reads this scripture aloud. It says in Revelation, Revelation chapter 1. வெளிப்படுத்தல் 1வது அதிகாரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எதற்காக சொல்லுகிறார்கள் இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் சத்தமாக படியுங்கள், வார்த்தைகளை படியுங்கள் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள். Sometimes even if you have something in your heart against the Lord, you shout out and say, Lord, I love you. நீங்கள் உங்களுடைய இதயத்துல ஏதாவது இருந்தா கூட நீங்கள் சத்தமிட்டு சொல்லுங்கள், தேவனே நான் உங்களை நேசிக்கிறேன். Even against your God you have something, you just say, Lord, I love you. I am sorry. Even that without that say in your mouth, fine. நீங்கள் உங்களுடைய தேவனுக்கு எதிராக ஏதாவது இருந்தா கூட நீங்க சொல்லுங்க, தேவனே நான் என்னை மன்னியும், நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் என்று. So that can change your heart. அது வந்து உங்களுடைய இதயத்தை மாற்றலாம். It can change your heart. அது உங்களுடைய இதயத்தை மாற்றலாம். So you can see here that the Israelites didn't do their task. They didn't have they couldn't enjoy that land, but the wickedness in that land that God wanted to break was also gone. இப்பொழுது அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அவங்களும் போய் அந்த தேசத்தை அவங்க அனுபவிக்கவில்லை, வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தை. தேவன் அந்த தேசத்துல வச்சிருந்த திட்டத்தையும் அவர்கள் அது உடைந்து போய்விட்டது. And after every loss and time and everything they had, they entered under the leadership of Joshua into the promised land. இது எல்லாம் அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட இழப்பு எல்லாம் முடிந்ததுக்கு பிறகு யோசுவா கூட அந்த வாக்குத்தத்தம் பிரதேசத்துக்குள்ள நுழைந்தார்கள். In Joshua chapter 11 if you read, யோசுவா 11வது அதிகாரம் எடுத்தீர்கள் என்றால், in Joshua 11 chapter verse 21 onwards, யோசுவா 11:21 இருந்து Okay, verse 21 onwards, 21 and 22 if you read, it says, and at that time Joshua came and cut off the Anakims from the mountain, from Hebron, from Debir, from Anab, from all the mountains of Judah and from all the mountains of Israel. Joshua utterly destroyed them with their cities. யோசுவா 11:21. அக்காலத்திலே யோசுவா போய் மலை தேசமாகிய எப்ரோனிலும் தெபீரியானிலும் ஆனாபிலும் யூதாவின் சகல மலைகளிலும் இஸ்ரவேலின் சகல மலைகளிலும் இருந்த ஏனாக்கியரை நிக்கிரகம் பண்ணி அவர்களை அவர்கள் பட்டணங்களோடும் கூட சங்கரித்தான். So all or mostly the giants were destroyed. பெரும்பாலான ராட்சதர்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள். But in verse 22 if you see, 22ல பார்த்தீர்கள் என்றால், none of the Anakim were left in the land of the children of Israel. They remained only in Gaza, in Gath and in Ashdod. இஸ்ரவேல் புத்திரரின் தேசத்தில் ஏனாக்கியர் ஒருவரும் மீதியாக வைக்கப்படவில்லை. காசாவிலும் காத்திலும் அஸ்தோத்திலும் மாத்திரம் சிலர் மீதியா இருந்தார்கள். So there were 3 areas mentioned where the giants were: Gaza, Gath and Ashdod. அந்த 3 இடத்துல அந்த ராட்சதர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது காசா, காத், அஸ்தோத். Now I'll ask you a question. நான் கேள்வி கேட்கிறேன். This anyone can answer. யார் வேணா பதில் சொல்லலாம். Who was the most famous giant in the Bible? வேதத்துல இருக்கிறதுலயே மிகவும் easy question, ஆன்சர் சொல்லுங்க. மிகவும் புகழ் வாய்ந்த ஒரு ஏனோக்கியர் யார்? Goliath. Yes, everyone knows that. Goliath was a giant. David killed the giant. Now you take 1 Samuel chapter 17. 1 சாமுவேல் 17. In 1 Samuel chapter 17, if you see, 1 சாமுவேல் 17, from verse 3 onwards you start. From verse 4. And a champion went out from the camp of the Philistines, named Goliath, from Gath, whose height was 6 cubits and a span. He had a bronze helmet on his head, and he was armed with a coat of mail, and the weight of the coat was 5,000 shekels of bronze. 4 and 5.
இந்த வார்த்தை அப்சலோமின் ம் இல்ல 1 சாமுவேல். 1 சாமுவேல் இல்ல எடுத்தவங்க வாசிங்க பரவாயில்ல. ம் 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 So, when God's plan was coming for redemption through David, son of David, Jesus, son of David, there is a giant rising up against David. இங்க தேவனுடைய திட்டம் அந்த தாவீதின் குமாரனாகிய இயேசுவின் மூலம் வரும்பொழுது அங்கே தாவீதுக்கு எதிராக ஒரு ஒரு இல்ல, Yeah. ஒரு ஏனோக்கு வருகிறான். You know, ஒரு கோலியா ஒரு giant is coming. ஒரு ராட்சசன் வருகிறான். Yeah. So, there is a Goliath rising against Israel, the same Israelites who are there, and David stood up and wanted to stand and voluntarily stood up and said, I can defeat this giant. அந்த இடத்துல அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு எதிராக அந்த ராட்சதர் கோலியாத் எதிராக நிற்கும் பொழுது தாவீது எழுந்திருந்து அந்த கோலியாத்தை எதிர்த்து நின்றான். If David would not have risen up, அந்த தாவீது எழும்பவில்லை என்றால் these Israelites would have stood there against that giant and gone back under Saul. அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்த ராட்சதருக்கு எதிராக நின்று கொண்டு அந்த சவுலுக்கு பின்னாடி போயிருப்பாங்க. You know, so you can see that this giants with the spirit of rebellion were strategically placed everywhere so that God's plan of salvation or redemption or his promise won't be achieved in the life. இங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி ராட்சதர்கள் தேவனுடைய திட்டத்துக்கு எதிராக திட்டம் போட்டு எந்தெந்த இடத்துல வேணுமோ அந்தந்த இடத்துல திட்டம் போட்டு அவர்களை வைத்து தேவனுடைய திட்டம் எதுவும் நிறைவேறாமல் இருக்கிறதுக்கு தடை பண்ணுகிறார். David didn't fight against a big man. தாவீது ஒரு பெரிய மனிதனுக்கு எதிராக அவன் சண்டை போடவில்லை. But David was rebelling against the heaven. தாவீது வானத்துக்கு எதிராக அவன் Yes, against heavenly wicked hosts he was fighting. தாவீது அந்த வானமண்டலங்கள பொல்லாத ஆவிகளுக்கு எதிராக அவன் யுத்தம் பண்ணுகிறான். Do you know that there is a line of Satan that always wants to destroy everything of God's plan in our life? உங்களுக்கு தெரியுமா, அங்கே வரிசையா சாத்தானுடைய கூட்டமானது தேவனுடைய திட்டம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறத அழிக்கிறதுக்கு திட்டம் போட்டு கொண்டிருக்கிறது என்று. We might be out of our ignorance or lack of understanding or anything, we think and we fight against flesh and blood. நம்ம நம்மளுடைய அறியாமையினாலேயோ இல்ல நம்ம தெரியாம இருக்கிறதுனாலயோ நம்ம மாம்சத்துக்கு எதிராக நம்ம யுத்தம் பண்ணுகிறவர்களாக இருக்கிறோம். But our battle is not against flesh and blood. ஆனால் நம்மளுடைய யுத்தம் மாம்சத்துக்கு எதிராக இல்லை. But it is against principalities and powers. ஆனால் அது அதிகாரங்களுக்கும் துரைத்தனங்களுக்கும் எதிராக. But what is the good news for us? நமக்கு என்ன நற்செய்தி? Do you think that we have to now be aware of this giant is going to come and attack me? I should be afraid of that? நீங்க நினைக்கிறீங்களா, இந்த ராட்சதர்கள்லாம் என்னை தாக்க போகிறார்கள், நான் அதுக்காக பயப்பட வேண்டும் என்று? No, is God's redemptive plan ever going to happen? Is God's promise going to be fulfilled in my life? தேவனுடைய அந்த மீட்டு எடுக்கிற திட்டம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்க போகிறதா? தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற போகிறதா? Our battle is not physical, but it is spiritual. நம்மளுடைய யுத்தம் நம்ம உலக பிரகாரம் அல்ல, அது ஆவிக்குரியது. The promise has come. அந்த வாக்குத்தத்தம் வந்திருக்கிறது. The promise has come, the seed is Jesus. நமக்கு வாக்குத்தத்தம் வந்திருக்கிறது, அந்த விதையானது இயேசு கிறிஸ்து. Whatever the giants were trying to block, God raised people like David, like people in Jesus' genealogy, and Jesus came into this earth. He came, he disarmed the principalities and the powers, he disarmed the giants. இங்கே தேவன் அவருடைய அந்த அக்கிரமங்களுக்கு எதிராக அவர் இயேசுவை எழுப்பி இருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்து இந்த பொல்லாத ஆவிகளை அவர் உரிந்தெடுத்திருக்கிறார். Jesus came, the promise is fulfilled. That is the good news. இயேசு கிறிஸ்து வந்தார், வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறப்பட்டது. அதுதான் in Colossians chapter 2 verse 15 is saying, having disarmed principalities and power, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. In Colossians chapter 2 verse 15. கொலோசியர் 2:15வது வசனத்துல சொல்லப்படுகிறது, துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உரிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி அவைகளின் மேல் சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார். See, the giants are not destroyed. இந்த ராட்சதர்கள் அழிக்கப்படவில்லை. But they are disarmed. ஆனால் அவர்களை உரிந்து போட்டு. See, the Israelites were in the promised edge of the promised land, and Joshua and Caleb is saying,
these people don't have, these giants don't have any protection. You don't need to fear them. They are disarmed. That's what he's saying. They are disarmed. Just to go inside. The same promise for us has come through Jesus, whom we can see, whom we can know that he came as man. Jesus is saying all the giants has been disarmed. They are not destroyed. They will come in front of us and stand. They will try to oppose, but they are disarmed. இங்கே யோசுவாவும் கேலேபும் அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களிடம் சொன்னார்கள், அந்த ராட்சதர்களை கண்டு நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை, அந்த ராட்சதர்கள் உரிந்து போட்டவர்கள், அவர்களை நாம் எதிர்த்து போகலாம் விசுவாசத்தில் என்று. அதே போலதான் இன்றைக்கு நமக்கு இயேசு கிறிஸ்துவும் இந்த துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் எல்லாவற்றையும் அவர் உரிந்து போட்டு சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்திருக்கிறார். நாம் அவர் இயேசுவை கொண்டு நாம் முன்பாக போக முடியும். See the difference between the Israelites is the Israelites didn't see that these people were disarmed. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பார்க்கவில்லை இந்த ஜனங்கள் எல்லாம் முறிந்து போட்டவர்கள். Because they didn't see Moses going in and fighting with them and winning a battle and they can go inside. They saw these giants as they were high, they were fortified. They thought that they were so much armed, but God had actually disarmed those people even in that day. அந்த நாட்களிலேயே தேவன் அந்த ராட்சதர்களை அவர்களுடைய எல்லா வல்லமைகளையும் அவர் உரிந்து போட்டிருக்கிறார். அதை இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பார்க்கவில்லை. But now you see Jesus. இப்பொழுது நீங்கள் இயேசுவை பார்க்கிறீர்கள். In Hebrews chapter 2 and verse 9 he says, you see Jesus who has come in flesh. We have not seen physically Jesus' days, but you see Jesus. You know he is alive. You know he is there. So you are seeing in your eyes of faith that Jesus is there. Is there anyone here who is not able to believe that Jesus is there with you? You can place your trust now, or you know that Jesus is real. You can see with your eyes of faith. எபிரேயர் 2வது அதிகாரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இயேசு மாம்சத்தில் வந்தார், அவர் இந்த இடத்தில் நம்மளோடு இருந்தார், அவர் இன்றைக்கு ஜீவனுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். இயேசு இருக்கிறார் என்கிறதை விசுவாசத்தில் நீங்கள் பார்க்க முடியவில்லையா? We are celebrating Easter. There is an empty tomb. He has been resurrected from the dead. He has been risen up from the grave. He ascended to the Father. We see that. We believe that. நாம ஈஸ்டரை கொண்டாடுகிறோம்ல, அது வெறுமையான கல்லறையில் தான். அது அவர் இயேசு கிறிஸ்து உயிர் தெழுந்திருக்கிறார், அவர் பிதாவோடு கூட இருக்கிறார், அதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். So today we are calling upon the name of Jesus, who really in our heart is real. We see him from inside our heart. இன்றைக்கு நாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நாம் அழைக்கிறோம் என்றால் அவர் உண்மையாகவே இருக்கிறார், அவர் நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கிறார், அவரை தான் நாம் அழைக்கிறோம். Jesus, the living word of God, that's how he is put. இயேசு கிறிஸ்து அந்த ஜீவனுள்ள வார்த்தை அப்படிதான் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. He became flesh and he came and lived among us. That is real. He is. அவர் மாம்சமாகி நம்மளோடு வாழ்ந்தார். அவர் அப்படிதான், அது உண்மையானது. Jesus is saying, I and my Father will come and make our home in you. Will come and dwell in you. இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், நானும் என்னோட பிதாவும் உங்களிடத்தில் வாசம் பண்ணுவோம், உங்களிடத்தில் இருப்போம் என்று சொல்கிறார். So one great place of grace we are is the promise is fulfilled. Jesus is born. Jesus is died. He is resurrected and he is. And you don't need to fear the giants like how the Israelites feared. இன்றைக்கு நமக்கு என்ன ஒரு நற்செய்தி என்றால், இந்த வாக்குத்தத்தங்கள் நிறைவேறப்பட்டது. இயேசு பிறந்தார், இயேசு மரித்தார், இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார், இயேசு உண்மையானவராக இருக்கிறார். நாம் இந்த ராட்சதர்களை பார்த்து பயப்பட தேவையில்லை. If King David would have faltered, King David விழுந்து போயிருந்தா, தாவீது ராஜா பயந்திருந்தார்னா, விழுந்து போயிருந்தார்னா, Jesus would not have been born. இயேசு பிறந்திருக்க முடியாது. He would not have taken on flesh. அவர் மாம்சத்தில் வந்திருக்க முடியாது. He could not have the name that was given son of David. அவருக்கு தாவீதின் குமாரன் என்ற பெயர் இருந்திருக்காது. Even today if we have faltered, still we have hope because the promise is fulfilled. ஆனால் இன்றைக்கு நாம் ஏதாவது தவறு செய்தோம் என்றாலும், விழுந்து போனாலும் நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது, ஏனெனில் வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறப்பட்டது. If you are living in the fear of giants, still we have hope because the promise is fulfilled through Jesus. இன்றைக்கு நாம் இந்த ராட்சதர்களை கண்டு பயத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தாலும் நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது, ஏனெனில் how many of us behavior is being shaped because of fear. It's mere fear that is making who we are today in our flesh. நமக்கு இந்த பயம் தான் நம்மளுடைய மாம்சத்துல நம்ம யாருங்கிறத நாம இது தடுக்கிறது. We have Jesus. நமக்கு இயேசு இருக்கிறார். No, why do you need to think of what has happened before or what is going to happen?
எதற்காக நாம் என்ன முன்னாடி நடந்தது என்ன பின்னாடி நடக்க போகிறது என்று You நினைக்க know, வேண்டும். every time our fear in our being a child of God in Jesus Christ is, oh, what has happened before? Oh, everything was good before. Oh, what is going to happen after? I think everything doesn't look good. நாம் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையாக இருந்து கொண்டு முன்னாடி என்ன நடந்தது, எல்லாம் நல்லா நடந்தது, நாளைக்கு என்ன நடக்க போகிறது, எப்படி நடக்க போகிறதோ தெரியலையே, or in the beginning nothing happened good. Oh, in future might be something will happen good. So we are always going to the past and going to the future in our relationship with Jesus. நாம இயேசுவோடு கூட இருக்கிற உறவுல எப்படி போறோம் என்றால், முன்னாடி எதுவுமே நல்லா நடக்கல, பின்னாடியாச்சும் நல்லா நடக்குமா, எதிர்காலத்திலாச்சும் நல்லா நடக்குமா என்கிற பயத்தோட எப்பவும் போய் கொண்டு. You know, when Moses asked a name for God, he said, I am who I am. He didn't say, I was who I am. I was. He didn't say, I am going to be who I am going to be. He said, I am who I am. It is starting in the present today. நான் மோசே தேவனிடத்தில் உங்களுடைய நாமம் என்ன என்று கேட்கும்பொழுது, நான் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று தான் சொன்னார். நான் இருந்தேன் என்று சொல்லவில்லை, இருக்க போகிறேன் என்று சொல்லவில்லை. You know, the Samaritan woman, Jesus met the Samaritan woman. இயேசு கிறிஸ்து அந்த சமாரியா பெண்ணை பார்த்து, and the Samaritan woman is saying, our father worshipped God in that mountain past. அந்த சமாரியா பெண் சொல்கிறார், எங்களுடைய பிதாக்கள் அந்த மலை பிரதேசத்துல தேவனை ஆராதித்தார்கள். And then they say in the future and saying, when will the Messiah come? He's going to the future and going to the past, not in the present. அவன் அப்புறம் எதிர்காலத்துல போயிட்டு எப்ப மேசையா வர போகிறார், இந்த கடந்த காலத்துக்கு போறாங்க, எதிர்காலத்துக்கு போறாங்க. அவங்க Jesus said, the one whom you are speaking to now, I am he. He told to the Samaritan woman, don't think about past what, don't think about future what is coming. I am he now for you. ஆனால் இயேசு அவளிடம் சொன்னார், நீ கடந்த காலத்தை பத்தி பேசாத, எதிர்காலத்தை பத்தி நினைக்காத, நானே அவர் என்று அவர் சொன்னார். See, Jesus is, it is not Jesus was or Jesus can. Don't always live our life Jesus was like that and Jesus can like this. Jesus is in your life. Who is Jesus in your life today? நீங்க இயேசு அப்படி இருந்தார், இல்ல இயேசு இப்படி இருக்க போகிறார் என்றெல்லாம் நீங்கள் நினைக்காத. இயேசு இருக்கிறார். உங்களுடைய வாழ்க்கையில இயேசு யாராக இருக்கிறார்? The giants are there but they are disarmed. அந்த ராட்சதர்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள், ஆனால் அவர்கள் உரிந்து போட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். No power. அவர்களுக்கு வல்லமை இல்லை. So this power in itself is like a relative term, you know, like it is compared to something else. இந்த அதிகாரம், இந்த வல்லமை என்கிறதே ஒன்றோடு கூட ஒப்பிட்டு பார்க்கிற ஒரு காரியமாக. We ourselves think we are strong when we see weak people. நம்ம ஒரு பலவீனமான ஆளுங்களை பார்க்கும்போது நம்ம பலமா இருக்கிறோம் என்று நாம் நினைப்போம். When people were all weak people, we were like strong. எல்லாரும் பலவீனர்களாக இருந்தோம் என்றால் நாம் பலமுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். When people were all strong, we see ourselves weak. மற்றவர்கள் எல்லாரும் நல்லா பலமுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் என்றால் நாம் நம்மை பலவீனனாக பார்ப்போம். You know, சொல்லுவாங்கல, வீட்ல புலி வெளியில எலி, அந்த மாதிரி தான். You know, same only. ஆனா ஒரு இடத்துல புலி, இன்னொரு இடத்துல எலி, அவ்வளவுதான். People will say at home you are a tiger, outside you are a rat. No, because that's why I'm saying it's a relative term. You know, we see ourselves. If you are not seeing Jesus is with whom he is in your life, you will see the enemy and his power as greatest of above everything. You will fear the giants. நீங்கள் இயேசுவை இருக்கிறவராக நீங்கள் பார்க்கவில்லை என்றால், இயேசுவை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் பார்க்கவில்லை என்றால், இந்த எதிரிகளை எல்லாம் பார்த்து அவர்கள் மிகவும் பலவான்கள் என்றுதான் நீங்கள் நினைப்பீர்கள். How powerful Jesus is in you is going to determine how powerful giant is. எவ்வளவு இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ள எவ்வளவு இயேசு கிறிஸ்து வல்லமையாக இருக்கிறார் என்று அவர் அந்த ராட்சதர்கள் எவ்வளவு வல்லமையாக இருக்கிறார்கள் என்பதை தீர்மானிக்கிறது. The Samaritan woman is thinking about, I always come and draw water from this well. Yesterday I drew water from this well. இந்த சமாரியா பெண், நான் எப்பொழுதுமே இந்த கிணத்துல தான் நான் தண்ணீர் எடுப்பேன், நேத்து கூட இங்க தான் எடுத்தேன். And tomorrow also I only need to come and take water from this well. நாளைக்கும் நான் இந்த கிணத்துல தான் தண்ணி எடுக்கணும். So she is saying about what they took before and what they are going to take. அவள் சொல்லுகிறாள், நான் நேத்து என்ன எடுத்தேன், நாளைக்கு என்ன எடுக்க போகிறேன். But Jesus came and told, I am he. If you know whom you are asking water from, if you drink of me, out of you will flow fountains of water. You are the well. That is what is. You are. That is what the realization for Samaritan woman was. Not before, not after. Today you are. ஆனால் இயேசு அவளிடம் சொல்கிறார், நானே ஜீவ தண்ணீர், நீ என்னிடத்தில் அந்த ஜீவ தண்ணீரை எடுத்துக்கொண்டே என்றால் உன்னுடைய இருதயத்திலிருந்து அந்த நதியாக ஊற்றெடுக்கும் என்று சொல்கிறார். அது இன்றைக்கு நடக்கிறது என்று சொல்கிறார். Today do you know who you are? இன்றைக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்கள் யார்? If you know who Jesus is today, you will know who you are.
இன்றைக்கு இயேசு யார் என்று உங்களுக்கு தெரிந்ததென்றால் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் Oh, யார் என்று. yesterday I was like that. Tomorrow I will become a great man of God. Today, who you are the well today? If Jesus is today in your life, you are. நேத்து நான் இப்படியாக இருந்தேன், நாளைக்கு பெரிய மனிதனாக இருப்பேன். இன்றைக்கு நீங்கள் யாராக இருக்கிறீர்கள்? இயேசு உங்களிடத்தில் இன்றைக்கு எப்படியாக இருக்கிறார், அப்படியாக நீங்கள் இருப்பீர்கள். நாளைக்கு ஒரு நாள் நான் பில்லி கிராம் மாதிரி ஆக போறேன், அப்படிதான். Tomorrow I am going to be like Billy Graham. Tomorrow will Billy Graham. That will come again tomorrow. Tomorrow is just like this child, small child wants to take a football, will walk and come like this. இப்படி குமியும் போது காலை தட்டி விட்டுருவாங்க. He'll go. Then again he'll walk 5 steps. And then again going to remove without knowing he'll fall. So we will be kicking the same ball again and again. Tomorrow I will be like that. But today you are who you are. That is what is going to determine you. இந்த சிறு பிள்ளையை போல எப்படி அது அந்த ஒரு நடக்கும்போது அந்த பந்தை தட்டிக்கிட்டு போகிறதோ அதே போல, ஆனால் நாம் நாளைக்குன்னு சொல்றத கல்வி இன்னைக்கு நீங்க யாரு, அதுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில தீர்மானிக்கும். Do you hear the voice of God now? நீங்கள் இன்றைக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கிறீர்கள். Do you know who Jesus is? உங்களுக்கு தெரியுமா இயேசு யார் என்று இன்றைக்கு? Every message that you speak today is a message from heaven. இன்றைக்கு நீங்க பேசுகிற ஒவ்வொரு செய்தியும் அது பரலோகத்திலிருந்து வந்த Because செய்தி. you know who you are today, you are placed with Christ in the heavenly, and if you know who is Jesus and who you are, every single word you say is a message from heaven. இன்றைக்கு நீங்கள் யார் என்று இயேசுவோடு கூட எங்கே இருக்கிறீர்கள் என்றும் நீங்கள் இயேசுவோடு கூட பரலோகத்துல அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் என்றும் இன்றைக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்தது என்றால் உங்களுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு செய்தியும் அது பரலோகத்தில். One question Jesus asked to Peter, who do you think you say I am? இயேசு கிறிஸ்து பேதுருவிடம் கேட்டார், நீ என்னை யார் என்று நினைக்கிறாய்? You are Christ, the Son of the living God. You are Christ. Flesh and blood has not revealed it to you, but my Father in heaven. That is a message from heaven. Today when you speak, knowing who Jesus is, it is a message from heaven. அவர் பேதுரு பதிலளித்தார், நீரே கிறிஸ்து தேவகுமாரன் என்று. அப்ப இயேசு சொன்னார், இது உன்னிடத்திலிருந்து வந்ததில்லை, பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதா உங்களுக்கு கொடுத்தது என்று. இன்றைக்கு நீங்கள் இயேசு யார் என்று சொன்னீர்கள் என்றால் அது பரலோகத்திலிருந்து பிதா உங்களுக்கு கொடுத்த வார்த்தை. The past is not your friend, the future is not your help, your present is your only help. உங்களுடைய கடந்த காலம் உங்களுடைய நண்பனாக இருக்க போகிறதில்லை, உங்களுடைய எதிர்காலம் உங்களுக்கு உதவி செய்ய போவதில்லை. இன்றைக்கு யாரோ அதுதான். What is your giants, man? What is your giants you are facing? What are you fearing today? இன்றைக்கு நீங்கள் எதை பார்த்து பயப்படுகிறீர்கள்? உங்களுடைய ராட்சதர்கள் யாரு? Fear of what you have today? இன்றைக்கு எதை பார்த்து நீங்கள் fear of future? எதிர்காலத்தை குறித்து fear of health? இல்லை ஆரோக்கியத்தை குறித்து பயப்படுகிறீர்களா? fear of wealth? இல்லை பொருளாதாரத்தை குறித்து fear of children? இல்லை பிள்ளைகளை குறித்து fear of parents? இல்லை பெற்றோர்களை குறித்து fear of depression? இல்லை depression? மன அழுத்தத்தை குறித்து பயப்படுகிறீர்களா? fear of anxiety? இல்லை கவலையை குறித்து பயப்படுகிறீர்களா? fear of jobs? இல்லை வேலையை குறித்து fear of studies? இல்லை படிப்பை குறித்து பயப்படுகிறீர்களா? what is our giants? Have you ever named your giants? என்ன உங்களுடைய ராட்சதர்? உங்களுடைய ராட்சதருக்கு பெயர் இருக்கிறதா? Are they not disarmed? அது எல்லாம் உரிந்து போடவில்லையா? are they are not destroyed, but do you not know that you are facing only a roaring lion without a teeth in it? உங்களுக்கு தெரியவில்லையா, நீங்கள் கர்ஜிக்கிற சிங்கம், பல்லில்லாத கர்ஜிக்கிற சிங்கத்தை நீங்கள். And our life is shaped seeing a lion without teeth just roaring. நம்மளுடைய வாழ்க்கையானது அந்த பல்லில்லாத அந்த சிங்கம் கர்ஜிக்கிறதை பார்த்து தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை. You are seeing a giant who is having a plastic gun waiting. When you come to the point, you will be seeing that he doesn't have anything in his arms. He is just trying to fear you out of the promises of God in your life. நீங்கள் பார்க்கிற அந்த ராட்சதரானது ஏதோ கையில அந்த பிளாஸ்டிக் துப்பாக்கியை வச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி, அவன் கையில ஒண்ணுமே கிடையாது. நீங்கள் அதை பார்த்து பயப்படுகிறீர்கள். See, this is not joke. இது ஒரு ஜோக் இல்ல. This is serious, because this is how the Lord wants to see you to see life. இது தேவன் இப்படிதான் உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் இப்படி பார்க்க வேண்டும் என்று தான் தேவன் விரும்புகிறார். Because of our fear we are missing God. நம்மளுடைய பயத்தினால நாம் தேவனை தவறவிடுகிறோம். Because of fear we are not receiving what we actually have in us. We are not able to see. நாம் உண்மையிலேயே நமக்குள்ள என்ன இருக்கிறதோ அதை நம்மளுடைய பயத்தினால பார்க்க முடியாம இருக்கிறோம். You only need a revelation of what God has placed in you.
உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியதெல்லாம் வெளிப்பட வேண்டியதெல்லாம் தேவன் உங்களுக்குள்ள என்ன You know, வைத்திருக்கிறார் it is என்பதுதான். not something that God wants to fill today. He has already placed lots in you. You only need a revelation of what is being placed in you. If not, you will be a man just fearing the giants. தேவன் உங்களுக்குள்ள ஏற்கனவே நிறைய நிரப்பி இருக்கிறார். தேவன் என்ன வைத்திருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் பார்க்க அந்த வெளிப்படுத்துதான் உங்களுக்கு வேண்டும். இல்லாவிட்டால் அந்த ராட்சதரை பார்த்து பயப்படுகிறவர்களா தான் So, இருப்பீர்கள். future will manage itself. எதிர்காலம் அது எப்படியோ அது நடக்கும். Jesus himself told, tomorrow has its own worries. Don't worry about tomorrow's worry which has its own worries. அதுதான் இயேசுவே சொன்னார். நாளைக்கு உள்ள கவலை நாளைக்கு இருக்குது. நாளைய குறித்து கவலைப்படாதீங்க. The past is not material when you have Jesus who is. இயேசு யார் என்று உங்களிடம் இருக்கும் பொழுது கடந்த காலத்தை குறித்து ஒரு கவலையும் இல்லை. There should not be anyone in the kingdom of God who has not enjoyed his promise. இந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கிற யார் ஒருவரும் அவருடைய வாக்குத்தத்தங்களை அனுபவிக்காமல் இருக்கிறவர்களா We will இருக்கக்கூடாது. be judged if we are not enjoying his promise. நாம் அவருடைய வாக்குத்தத்தங்களை அனுபவிக்காமல் இருந்தோம் என்றால் நாம் தண்டிக்கப்படுவோம்.